Yes, welcome to all first year BCom students. This is the online classes for BCom first semester. This video is the lectureship is going to be given by Professor Praveen Yenia, Assistant Professor, Department of Commerce, RTES College, Ranebennur. Subject is Business Environment. Topic is Unit 2, Economic Environment, Continued Part. ವಿಷಯ ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಸರ ಪಠ್ಯ ಯೂನಿಟ್ 2 ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ. So dear students, in the last video we have seen and started the unit 2 economic environment meaning and the critical elements of the factors of the economical environment. Okay, ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಸರ ಎಂದರೇನಂತೇಳಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಸರದ ವಿಶಾಲಾತ್ಮಕ ಸಂದಿಗ್ಧ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸರದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳು ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಜಿಡಿಪಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಮಾನಿಟರಿ ಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ produced within a country's borders in a specific period of time. So here GDP is the total monetary or market value of the finished goods and services produced within a country borders in a specified time. So here the GDP means it is a finished goods and services produced, the goods and services produced within a country for a specific period of time. So here for a specific period of time means for a 1 year from April 1st to 31st March of the next year. We are going to be calculating that is going to be called as financial year or economical year from 1st April 2022 2020 ಮಾರ್ಚ್ 31 2021 ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಇಯರ್ ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರಿತೇವೆ. ಆಸ್ ಎ ಬ್ರಾಡ್ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಓವರ್ಆಲ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎ ಗಿವನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ particular country is going to be measured and it is going to be decided on the basis of the GDP. Okay, so you are all know what is the meaning of the GDP. So here GDP in the sense, what is the meaning of GDP? Says the meaning of the GDP is here it is the total monetary or market value of the finished goods and services produced within a country's border in a specified time. Okay, that is called as the meaning of the GDP. Then how we are going to be calculating the GDP? So here GDP is going to be calculated in the form of formula. So see, my dear students, here we are going to be calculating the GDP with the following formula, with the help of the following formula. So here C plus G plus I plus NX. So this is the formula where what is the C, G, I and NX stands for. So here C means consumption, G is equals to government spending or expenditure, I is equals to investment, and NX is equals to net exports. All these activities contribute to the GDP of a country. Okay, so by using this formula we are going to calculating the GDP, gross domestic product of a particular country. Okay, then
ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳು ಅಂತೇಳಿ, ಆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲನೆಯ ಅಂಶ ಯಾವುದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ, GDP ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. GDP ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ. ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ GDP ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಗಡಿಯೊಳಗೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಒಟ್ಟು ವಿತ್ತೀಯ ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೌಲ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏಪ್ರಿಲ್ 1ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2020ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 31, 2021ರವರೆಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಟ್ಟು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮೌಲ್ಯವೇ ಈ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ವಿಶಾಲ ಅಳತೆಯಾಗಿ ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಗ್ರ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಒಂದು GDPಯ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಆ ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು GDPನ ಯಾವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. GDP ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು CJ+I+NX ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇವುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಒಂದು GDPಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕಂಡುಹಿಡಿತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ C ಅಂದರೆ ಬಳಕೆ, G ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಿಯ ಖರ್ಚುಗಳು, I ಅಂದರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು NX ಅಂದರೆ ನಿವ್ವಳ ರಫ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ದೇಶದ GDPಗೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಎರಡನೆಯ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಅರ್ನ್ಡ್ per person in a nation or geographic region. So a per capita income means it is a amount of money measures earned by a person in a nation or geographic region. Per capita income can be used to determine the average per person income for an area and to evaluate the standard of living and quality of life of the population. Per capita income for a nation is calculated by dividing the country's national income by its population. So here, the per capita income means it is a total earning of a particular average people of persons in a particular region or geographical area, and to evaluate the standard of living, how the living of the standards of the persons is going to be measured, is taken into consideration. The quality of the life, how the qualities of the life is going to be leading by the population is going to be taken into consideration to find out the per capita income. Let us see how the per capita income is going to be calculated in a country by using the particular formula. So here, per capita income is equals to total income of a country of a particular persons divided by the total population of a country. So by using this formula, we are going to be calculating the per capita income. Okay, dear students, ಎರಡನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಲಾ ಆದಾಯ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ತಲಾ ಆದಾಯವು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಥವಾ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗಳಿಸಿದ ಹಣದ ಅಳತೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತಹ ಗಳಿಸಿದ ಹಣವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಲಾ ಆದಾಯವನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಸರಾಸರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆದಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರದ ತಲಾ ಆದಾಯವನ್ನ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯವನ್ನ ಅದರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ತಲಾ ಆದಾಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕಂಡು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಕೆಳಗಿನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ತಲಾ ಆದಾಯವನ್ನ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿತೇವೆ. ತಲಾ ಆದಾಯ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಲಾ ಆದಾಯವನ್ನ ಯಾವ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿತೇವೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯವನ್ನ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ನಾವು ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ತಲಾ ಆದಾಯ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತೇವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಮೊದಲನೇದು GDP, ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ತಲಾ ಆದಾಯ, ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತೇಳಿ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.